ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کے بیٹے مرتضی لاریجانی سمیت شہید۔ ایران کی تصدیق علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان۔ بیان میں لکھا گیا ہے کہ خدا کا ایک بندہ خدا سے جا ملا۔ علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ 67 برس کے علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ وہ ایران کے طاقتور مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ متعدد بار صدارتی انتخابات میں اہم امیدوار رہے۔ بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کی چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے ہیں۔ علی لاریجانی کو ایران کی قدامت پسند مگر نسبتاً معتدل سوچ رکھنے والی سیاسی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ ایرانی صدر کا علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور ملک کی ترقی اور قومی سلامتی اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ علی لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی نظام کو فرق نہیں پڑا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عظیم شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا بیان۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو درست فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ ہم نے ایران کے فضائی اور نیوی کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایران کا دشمن پر پلٹ کر وار، اسرائیل پر کلسٹر اور خیبر ون بموں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی، کئی گاڑیاں تباہ جبکہ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ رپورٹر نے ریلوے اسٹیشن کی تباہی کے مناظر دنیا کو دکھا دیے۔ تل ابیب میں ریلوے اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں واضح کیا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ امریکہ نے پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں کو الرٹ جاری کر دیا، سیکورٹی سخت کرنے کی ہدایت۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق دفاعی نظام کی جانب سے ڈرون طیارے کو روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ڈرون طیارہ امریکی سفارت خانے کے احاطے میں جا گرا۔ ایرانی میزائل حملوں کے خطرے کی پیش نظر بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ، امریکی اڈوں کو جائز ہدف قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور عسکری تعاون بڑھا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس ایران کو سیٹلائٹ تصاویر اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے تاکہ خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے میں مدد دی جا سکے۔ پاسداران انقلاب کی پیراملٹری فوج بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر فضائیہ نے گزشتہ روز تہران کے وسط میں کارروائی کی جس میں غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ غلام رضا سلیمانی گزشتہ 6 برس سے بسیج فورس کے کمانڈر تھے۔ امریکی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ فورڈ ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ کی جانب جانا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ امریکی بحری بیڑے USS جیرالڈ فورڈ میں آگ لگ گئی تھی۔ USS جیرالڈ فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا جس میں 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے 2 ممالک کی ثالثی تجاویز مسترد کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا، پہلے خارجہ پالیسی اجلاس میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگا۔ امریکہ اسرائیل کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی فورسز نے تکبر کرنے والوں کی کمر گلیوں اور چوراہوں میں توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سینئر انٹیلیجنس عہدیدار نے بتایا کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 200 امریکی فوجی ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایران جنگ پر اختلاف، اہم اتحادیوں کے بعد اپنے بھی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر
जोक एंड मुस्ताफी, कहा ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग ईरान और उसके बासर अमरीकी लॉबी के दबाव के नतीजे में शुरू की गई। ईरान के खिलाफ भी इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया था। ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। सदर ट्रंप कहते हैं करंट सिक्योरिटी मूड में कमजोर थे, अच्छा हुआ चले गए। ट्रंप अपनी सलाहियत से ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्होंने ये जंग शुरू क्यों की और अब वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर कहते हैं कि ट्रंप को नहीं मालूम कि वो ईरान में क्या कर रहे हैं। इस बात का रोज एक सबूत सामने आता है। इनको नहीं मालूम कि अपनाए हुर्मस कैसे खुलवानी है। ट्रंप के पास ये सब खत्म करने का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप और उनकी काबीना को अवाम के सवालों का जवाब देना होगा। और ईरान का जोहरी मुआहिदा जंग रोक सकता है। सफारती कोशिशें नजरअंदाज की गई। बरतानवी मुशीर का बड़ा इंकिशाफ। बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर जोनाथन पावेल कहते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान आखिरी मुज़ाकरात में तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर पेशकश काफी अहम थी जो मुमकिन तौर पर जंग को रोक सकती थी। जेनमा में होने वाले मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बरतानिया ने उसे कब्ल अज़ वक्त इक़दाम करार दिया। माहिरीन का कहना है कि ईरान की जानिब से यूरेनियम ज़ख़ीरा महदूद करने और निगरानी कबूल करने जैसी तजावीज़ सफारती हल की उम्मीद पैदा कर रही थी। तहम हालिया कार्रवाइयों ने खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी। अमरीकी फौज का अपनाए हुर्मस के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज ने कहा है कि हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को खत्म करना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि इन साइट्स में मौजूद ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की ईरान पर हमलों की मसम्मत। कहा पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ इज़हार यकजहती करता है और कशीदगी में कमी की कोशिशों में हिस्सादार बनने का ख्वाहा है। पाकिस्तान ने पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालसी का किरदार अदा किया था। तालिबान का अस्पताल पर बमबारी का इल्जाम बेबुनियाद है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक फौज के हमले दहशतगर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज रहे। अफगान तालिबान पहले भी गुमराहकुन खबरें फैला चुके हैं। रूस की पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की पेशकश। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पी फरिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने राब्ता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान सूरत हाल से फायदा उठा सकता है। ईरान के साथ कई दहाइयों से फौजी और तकनीकी तावन है। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। तमाम फरीकीन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत सियासी और सफारती तरीके से निकाला जाए। कशीदगी के बायस मुल्क भर में आज भी मशरक़ वस्ता के लिए 83 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद 26, पेशावर 11, सियालकोट 6 और मुल्तान से 4 परवाज़ें मनसूख हुई। कौमी एयरलाइन ने फजीरा के लिए परवाज़ें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ें सिर्फ अल-ऐन के लिए चलेंगी। कफायत जारी मुहिम के तहत जो में पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। सदर जरदारी ने कहा कि कौमी वसाइल का जिम्मेदाराना और मुहतात इस्तेमाल हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो में पाकिस्तान के मौका पर एहसासात की तकरीब 28 अप्रैल 2026 को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम इस्लाम में अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली, ब्लैक में टिकट फरोख्त के खिलाफ कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। स्टैंड्स पर किराया नामा आवेजा करने की हिदायत। कहा मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एक्सपो सेंटर ईद बाजार का दौरा। नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के मुनासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों में कारोबार करेंगे। सिंध हुकूमत ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की मुकम्मल मदद की। सूबाई हुकूमत ने ताजर बरादरी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।